न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह, तुसी देख रहे हो प्राइम टाइम। चर्चा अज असीं करांगे कि दवाइयां सस्तियां कित्थों मिलदियां ने ते किवें मिलदियां ने। पंजाब दे अंदर एक वड्डे पद्धर दे उत्ते एक व्यक्ति वल्लों दवाइयां बारे कीता गया वीडियो वायरल हो गया अपनी फेसबुक तो। उन्होंने कहा कि एक जैनरिक दवाइयां होंदियां ने, एक एथिकल दवाइयां होंदियां ने। जिहड़ा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है पीजीआई के अंदर वड्डे वड्डे हस्पतालों च उत्थे जैनरिक दवाइयां होंदियां ने, तो बहुत सारियां दुकानां ते जैनरिक ते एथिकल दोवें होंदियां ने। और जिंदू एक वड्डा नाम पंजाब के अंदर उद्या जिंदू मोदी खाना, जिन्हों ने कहा कि दवाइयां के नाम से कथित तौर पर वड्डे घपले हो रहे हैं। उन्होंने कहना कि 8-8 रुपया वाला पत्ता 108 रुपए च, 15 रुपया वाला पत्ता 150 रुपए च, 15 रुपया की दवाई 100 रुपए च, 40 रुपया की दवाई 500 रुपए च। इस तरह के नाल बहुत वड्डे पद्धर ते दवाइयां च घपला हो रहा है। और जिंदू ने यह गल्लां कहियां ते पूरे पंजाब ने उन्होंने रिस्पोंड किया। उस तो बाद मुहिम चली कि हर थां दे उत्ते क्यों ना इह दुकानां खुल जाण जैनरिक दवाइयां दियां, जिथों आम लोगों को राहत मिले, क्योंकि अजकल वड्डे पद्धर ते बीमारियां ने लोगों को थां थां दे उत्ते राहत हुंदी है। तो इस टाइम साडे नाल जिंदू मोदी खाना खुद जुड़ चुके ने, जिन्हां ने वड्डे खुलासे कीते ने। पर दूजे पासे कैमिस्ट एसोसीएशन पंजाब आ जो उहदे प्रधान दुग्गल साडे नाल जुड़े ने, वो भी साडे नाल होणगे। चर्चा असीं इह करांगे कि वाकई जो जिंदू मोदी खाना कह रहे ने उस गल च दम है। कैमिस्ट एसोसीएशन की कह रही है, जे वाकई इन्नियां सस्तियां दवाइयां ने तां फिर क्यों इन्नियां महंगियां दवाइयां करके लोकां नूं लुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ भी लुੱਟ रहे ने वो क्यों लुੱਟ रहे ने, जे गल आ वाकई तां जिंदू मोदी खाना जिन्हों पूरा पंजाब सुन रहा, जिन्होंने और ਜਿਹੜੇ अपनी गल ठोक वजा के कह रहे हैं, और उन्होंने कहना कि धमकियां भी आ रही ने, तुसीं इस तरह दी गल्लां क्यों कर रहे हो। सब तो पहला असीं बलजिंदर सिंह जिंदू मोदी खाना कोल चलांगे। बलजिंदर जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। सब तो पहला सवाल यही, एक तो सीधा दर्शकों को समझा दो जैनरिक ते एथिकल दवाइयां दा मसला, और तुहानूं किन्हां दीयां धमकियां आ रही ने, और कित्थे कित्थे तुसीं होर मोदी ताकि पंजाब दे सस्तियां दवाइयां मिलण। पहला तो मैं धन्यवाद करदा जी न्यूज़ 18 का, जिन्हां ने अज मैनू अपनी गल रखण का यह मौका दिता है। पहला मैं इत्थे तुहानूं थोड़ा जिहा दुरुस्त करना चाहांगा। तुसीं इत्थे शब्द वरत रहे हो जिंदू मोदी खाना, ये शब्द गलत है जी। ये मोदी खाना गुरु नानक साहब के नाम तो है, इहदा नाम है गुरु नानक मोदी खाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 15 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 13-13 ਕਰਕੇ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ड्रग स्टोर है इनू जिहड़ा नाम दिता गया गुरु नानक साहब के नाम ते। गुरु नानक साहब का उपदेश है किरत करो, नाम जपो ते वंड छको, ते गुरु नानक मोदी खाने के नाम नाल ये ड्रग स्टोर खोलिया गया। सो दूसरी गल ये है भी इत्थे जिहड़ियां दवाइयां आ रही ने, असी जिहड़ी भी मार्केट तो दवाई सानू अवेलेबल हुंदी है, जां जिहड़ी भी दवाई सानू कोई मरीज आके लिखा के जांदा है, असी वो दवाई किसी कंपनी तो होलसेल मार्केट तो परचेज करके ਜਿਹੜੇ भी रेट ते असी परचेज करते हैं, वो दवाई नूं लिया के उस मरीज तक पहुँचती करते हैं। इनू असी सेवा कहने भी जो रेट ते दवाई खरीदी जानी है उस रेट ते दवाई मरीज तक पहुँचती कर देनी है। सो ये जदों असी ये सेवा शुरू की, सानू ते आप इन्नी जिंदगी बीती है, कदे पुछिया ही नहीं भी जैनरिक दवाई केड़ी है, एथिकल केड़ी है, क्योंकि बाय प्रोफैशन साडी संस्था सिख वैलफेयर कौंसल दे कोई भी वीर इस फील्ड नाल नहीं जुड़िया सी, पर पहला नहीं जुड़े सी। हुण अज 1 महीना 10 दिन तो साडे कोल 6 फार्मासिस्ट है। असी बहुत सारे दुकानदार वीरां नाल, कंपनियां वाले वीरां नाल बैठदे हां, उन्हां दीयां गल्लां सुणदे हां, उन्हां तो सब कुछ समझण दा यतन कर रहे हां कि यह धंधा किवें चलदा है। सो असी ये गुरु नानक मोदी खाने दे विच होम्योपैथिक मैडिसन, एलोपैथिक मैडिसन, और जे कोई कहे तो आयुर्वैदिक मैडिसन भी अरेंज करा के देने। यह हैगी साडी सेवा। हुण आई गल फर्क दी। फर्क ये है जी भी साडे कोल जदों दवाइयां आईयां ते असी उन्हां ते जिहड़ी लैस दिंने आ, तकरीबन सानू लैस जिहड़ी आ वो 25% तो लैके ते 90% तक आ रही है, जिहड़ी कि लैस असी संगतां नूं प्रोवाइड करा रहे हैं।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 140 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 140 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 50% ਦਵਾਈ ਐਥੀਕਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 50% ਦਵਾਈ ਜੈਨਰਿਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਥੀਕਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੀ ਵੇਚੇ ਭਾਵੇਂ 120 ਦੀ ਵੇਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੈਲ ਸੀ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦੀ 10 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਥੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं तो पहले सब तो पहले यादविंदर जी न्यूज़ 18 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਦਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ।
ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਕੈਮਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ 25,000 ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1940 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2002 ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1990 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 40 ਚ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 70% ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ 6511 ਸੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ 30% ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 70% ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। 10% ਤੱਕ ਓਨਲੀ 5% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ, 90% ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਥੀਕਲ। 90% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 70% ਐਥੀਕਲ ਹੈ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ OTC ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸਪਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10% ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10% ਜੈਨਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ 10% ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ? ਮੈਂ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਨ 2012 ਤੱਕ ਸਾਡੇ 99% ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੈਨਰਿਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 10% ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, 10 ਤੇ ਚਲੋ 5% ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ 15 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 150 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 10% ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸਰ। ਨਾਲ ਓਮਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਮਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ 32 ਤੋਂ 34 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 101 ਰੁਪਈਆ 103 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? 10% ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ? ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ। ਦੁੱਗਲ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਗਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਕੀ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੈਨਰਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ 10% ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ?
ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਜਿੰਦੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 10% ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਜਨਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 400 ਟੋਕਨ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 10% ਦਵਾਈ ਏ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਣੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਦਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 900 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ 10,800 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ 10% ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 10% ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 10% ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨਰਿਕ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲ 10% ਨੇ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 10% ਨੇ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 10% ਨੇ, ਕੀ 10% ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ 10% ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 10% ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10% ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 100 ਚ ਵੇਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ।
ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25000 ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ 25000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਗਲ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ 10% ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੋ ਰੇਟ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਜੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 8.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 647 ਡਰੱਗਸ, ਇਹ 2 4 5 7 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 742 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਲਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਗਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10% ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10% ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10% ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10% ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10% ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10%, ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ RMP ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਿਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ RMP ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਉਸ ਲਈ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੈਡੀਸਨ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਜਾਂ ਐਥੀਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋਲਸੇਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲਸੇਲਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗਾਗਾ? ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਤੇ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੜਤਾ ਸਕਣ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਵਿਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ 16% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਕੱਠੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਫ੍ਰਿਜ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 10 ਡੱਬੇ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੋ, 30% ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਕੀ ਐਥੀਕਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਕੀ ਐਥੀਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਕਿਹੜੀ ਐਥੀਕਲ ਆ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰੋਸਿਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਸਿਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਪਰੋਬਿਡ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਡਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਸਿਪਰੋਬਿਡ, ਉਹ ਸਿਪਰੋਬਿਡ ਮੰਗੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਿਸਿਨ ਸਿਪਲਾ ਦੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਸਿਪਰੋਬਿਡ ਦਾ 39 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 39 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨੇ ਸਰ? ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੁੱਗਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਐਥੀਕਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੱਲਾ ਸਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨਰਿਕ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਐਥੀਕਲ ਨੇ, 10% ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ permission ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, power ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, power ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਰਿਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਥੀਕਲ ਲੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਐਥੀਕਲ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਲੈਣੀ ਜੈਨਰਿਕ ਲਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਥੀਕਲ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉ ਲੋਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੈਨਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਐਮਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਐਮਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਆਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਣ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਪੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਬੇਸ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਸ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, 10 ਰੁਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ, 100% ਦਾ ਮਾਰਜਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੈਮਿਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਆਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਆਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਸਟ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 10% ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 140 ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50% ਹੈ। ਆਮ ਸੜਕ ਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੈਨਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 140 ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੇਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਥੀਕਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਲਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਸਿਨ ਆ, ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਥੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਊ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 8 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਚੋਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 140 ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ 2 ਰੁਪਏ, ਕੈਮਿਸਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ USA ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਮੈਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਫਰਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਐਥੀਕਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੱਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 10 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ 125 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 125 ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ 100 ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਸੱਚੇ ਆ, 900 ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ 10 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 20 ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਬਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ 25,000 ਦੁਕਾਨਾਂ 26,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ MRP ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਚਲਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ 10,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ 10% ਜੈਨਰਿਕ ਆ, 20% ਜੈਨਰਿਕ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਜੈਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ 140 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।